Welcome, my dear students. How are you? I hope all of you are fine. বৈশ্বিক করোনা মহামারীর কারণে তোমরা সবাই ঘরে আছো, ঘরে থাকো, সুস্থ থাকো। তোমাদের এই বৈশ্বিক মহামারীর কারণে লেখাপড়ার দারুণ একটা ক্ষতি হয়েছে। সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য ফেনী জেলার সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী ফেনী ডিস্ট্রিক্ট অনলাইন স্কুল নামে তোমাদের জন্য অনলাইন স্কুল আয়োজন করেছে। আশা করি তোমরা সবাই দেখছো এবং মনোযোগ দিয়ে স্যারদের পাঠ অনুধাবন করছো। আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো একটি পাঠ। তার আগে আমার পরিচয়, আমি হচ্ছি শেখ মোহাম্মদ একরামুল হক, অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার, ভোরবাজার অ্যাডভোকেট, বেলায়েত হোসেন হাই স্কুল, ভোরবাজার, সোনাগাজী, ফেনী। Dear students, now get ready with your paper and exercise book. Our today's topic is speech or narration. It is very important for class 8, 9 and 10. Now we shall learn what is speech. Please look at the screen. We can see a man and a sentence. The sentence is spoken by the man. I don't speak English. This is called a speech. I don't speak English. This is one kind of a speech. But when the second man narrate the speech to other, then it is called narration. You can see this man narrate the speech to him, such as the man said to me, I don't speak English. This is called narration. Dear students, now we shall learn types of narration. How many types of narration? Okay, fine. There are two types of narration. How many types? There are two types of narration. What are they? They are direct speech and indirect speech. There are two types of narration, direct speech and indirect speech. Look at the screen. Here is a direct narration. The man said to me, I am going to market. Now we shall try to find out the various parts of this sentence. First, you can see in the red circle the word said. What is the name of this word? Can you say? Yes, you can say this is reporting verb. This is called reporting verb. What is this? This is called reporting verb. The another word you can see in the red circle, the man. What type of word? The man is, look at the screen. It is a subject of reporting verb. It is a subject of reporting verb. Look at the screen. The green circle, under the green circle, in the green circle, the word me. Here, me is object of reporting verb. Object of reporting verb. Next, what is the name of this part? Okay, fine. The name of this part is reported as speech. The name of this part is reported as speech. Dear students, now we know about the various parts of the sentence. Next, look at the screen.
you can see a direct speech in the screen. The man said to me, I don't speak English. This is a direct speech. What type of speech it is? It is a direct speech. The next one, the man told me that he didn't speak English. What type of narration it is? Can you tell me? Yes, this is indirect speech. Fine. Next, we shall learn the rules of changing person. Rules of changing person. Look at the narration. The man said to me, I have lost my pen. The man said to me, I have lost my pen. Now we shall try to change the person of the reported speech. The person of the reported speech are I and my. I and my. What type of person? These words are? These are first person. These are first person. Please look at the screen. Reported speech ফার্স্ট পারসনগুলো রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুসারে পরিবর্তন হয়। রিপোর্টেড স্পিচের এই ফার্স্ট পারসনগুলো অলওয়েজ রিপোর্টিং ভার্বের পারসন অনুসারে পরিবর্তন হয়। Look at the sentence, the man told me that he had lost his pen. Here I change into he, my change into his. এর অর্থ হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচে ফার্স্ট পারসনগুলো সর্বদা রিপোর্টিং ভার্বে সাবজেক্ট অনুসারে পরিবর্তন হয়। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Next, here is another sentence. The man said to me, you have lost your fan. Can you tell me the person you and you? What types of persons they are? Can you tell me? Yes, they are second person. They are second person. Now, রিপোর্টেড স্পিচের সেকেন্ড পারসনগুলো রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুসারে পরিবর্তন হয়। এই যে রিপোর্টেড স্পিচের সেকেন্ড পারসন ইউ এবং ইউ, এই দুইটা কার উপরে পরিবর্তিত হবে? নির্ভর করে মেয়ের উপরে। মেয়ের উপর পরিবর্তন হইতে গিয়ে সেটা কী হিসাবে হবে? দেখো, দি ম্যান টোল্ড মি দ্যাট আই হ্যাড লস্ট মাই পেন। You change into I, you change into my. অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচের সেকেন্ড পারসনগুলো রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুসারে পরিবর্তন হয়। নেক্সট, অ্যানাদার রুলস। Here is another sentence. The man said to me, he had lost his pen. He had lost his pen. Here the person he and his. What type of person they are? Yes, they are third person. They are third person. Now look at the rules. Reported speech থার্ড পারসনগুলো কোনো পরিবর্তন হয় না। রিপোর্টেড স্পিচের থার্ড পারসনগুলোর কোনো পরিবর্তন হয় না, এরা যেভাবে আছে সেভাবেই থেকে যাবে। যেমন, the man told me that he had lost his pen. এখানে হি এ থেকে গেছে, হিজে থেকে গেছে, তাদের কোনো পরিবর্তন হয় নাই। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এগুলো রিপোর্টেড স্পিচের পার্সন পরিবর্তনের নিয়ম। এরপরে আমরা শিখব কার নিয়ম? চেঞ্জিং টেন্স অফ রিপোর্টেড
speech. Changing tense of reported speech. Here is a sentence. The man says or will say, I don't speak English. Can you tell me what says and will say? What tense says or will say? They are present or future tense. They are present or future tense. তাহলে আমরা শিখলাম রিপোর্টিং ভার্বটি যদি প্রেজেন্ট টেন্স অথবা ফিউচার টেন্স হয় তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না, শুধুমাত্র পার্সন পরিবর্তন হয়। আমরা এখানে দেখতেছি দি ম্যান সেজ অর উইল সে দ্যাট হি ডিডন্ট স্পিক ইংলিশ। অ্যানাদার রুলস, the man said, I don't speak English. Here said is in first form. Here said is in first form. আমরা তাহলে নিয়মটা দেখতেছি কি, রিপোর্টিং ভার্বটি যদি ফার্স্ট টেন্স হয় তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হয় এবং সেই পরিবর্তনটা কীরকম আমরা দেখব একটু পরে, এবং তার সাথে পার্সনেরও পরিবর্তন হয়। প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স কি হয়ে যাবে? ফার্স্ট ইনডেফিনিট টেন্স। তোমরা তাড়াতাড়ি খাতায় লিখে নাও। প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয়ে যাবে ফার্স্ট ইনডেফিনিট টেন্স। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে যাবে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কিসে রূপান্তরিত হবে? ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স রূপান্তরিত হয়ে কী হবে? ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ফার্স্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয়ে যাবে আবার ফার্স্ট পারফেক্ট। ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। তাহলে আমরা দেখলাম রিপোর্টিং ভার্বটি যদি ফার্স্ট টেন্স হয় রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হবে এই রকম। তোমরা কি তাড়াতাড়ি লিখতে পেরেছ? আশা করি তোমরা সবাই লিখেছ। এছাড়া দেয়ার আর সাম স্পেশাল ওয়ার্ডস হুইচ আর নর্মালি ইউজড ইন প্যাসেজ ন্যারেশন। নোটিস হাউ দ্য ওয়ার্ড আর চেঞ্জড হোয়াইল কনভার্টিং এ প্যাসেজ ন্যারেশন ফ্রম ডাইরেক্ট টু ইনডাইরেক্ট। অর্থাৎ সাধারণত ডাইরেক্ট ন্যারেশনে এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। যখন ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন করব এই শব্দগুলো পরিবর্তন হইয়া এই শব্দগুলোতে পরিণত হয়। তোমরা দেখো, স্যার টোল্ড অর সেড রেসপেক্টফুলি। স্যার যদি থাকে তাহলে হয়ে যাবে টোল্ড অর সেড রেসপেক্টফুলি। ইয়েস যদি থাকে তাহলে হবে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ দ্যাট। রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ দ্যাট। যদি নো থাকে তাহলে হবে রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ দ্যাট। থ্যাঙ্কস যদি থাকে তাহলে ওই সাবজেক্টটা বসবে, তারপরে থ্যাঙ্কড বসবে, তারপরে তার অবজেক্টটা বসবে। গুড মর্নিং অর গুড ইভিনিং অর গুড নাইট যদি থাকে তাহলে সেখানে সাবজেক্ট প্লাস উইশ শব্দটা বসবে, তারপরে অবজেক্টটা বসবে, তারপরে গুড মর্নিং অর গুড নাইট অর গুড ইভিনিং এই শব্দগুলো বসবে। যদি গুড বাই থাকে তখন আমরা কি করব? তখন আমরা প্রথমে সাবজেক্ট বসাবো, তারপরে বেইট, তারপরে অবজেক্ট বসাবো, তারপরে গুড বাই শব্দটা বসাবো। যদি বাই আল্লাহ, বাই গড অর মাই লাইফ এই শব্দগুলো থাকে তখন আমরা সিয়ারিং বাই আল্লাহ অর গড অর লাভ অর মাই লাইফ ইত্যাদি বসবে। ঠিক আছে? যদি ওকে থাকে তাহলে আমরা কি করব? অবজেক্ট বসাবো, অ্যাগ্রিড উইথ বসাবো, অ্যাগ্রিড উইথ, তারপরে অবজেক্ট, তারপরে দ্যাট। যদি হ্যালো বা হাই থাকে তখন আমরা কি করব? তখন আমরা সাবজেক্ট প্লাস গ্রিটেড দ্যাট,
সাবজেক্ট প্লাস গ্রিটে দ্যাট। যদি রিপ্লাইড, আস্কড, ক্রাইড, আর্টার্ড, ম্যাচিউরড থাকে তখন এই শব্দগুলো কোনো পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ এগুলো নো চেঞ্জ থাকে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা তোমাদের নোট বইতে তাড়াতাড়ি শব্দগুলো লিখে নাও এবং সেগুলো মনোযোগ দিয়ে শিখবে। আশা করি তোমরা আগামী থেকে ভালো করে ন্যারেশন করতে পারবে। তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ। তোমরা তোমাদের অনুশীলন করবে এবং নিয়মিত অনুশীলন করবে। ধন্যবাদ সবাইকে। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো।